परम सत्कारयोग साध संगत जी, फतेह बुलाउण दे नाल किन्ने लोग नाम जपदे हन और किन्नियां दा भला हुंदा है। और आओ सारे मिल के दसवें पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई फतेह सांझ पाइए जी। प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप हर रोज़ एक श्लोक सरवण करते आ रहे हो। अज का ये श्लोक जो है ये है जिहड़े सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी ने श्लोक उच्चारण किए ने, भोग दे श्लोक, उन्हां विचों ये 50वां है। पहले पाठ सरवण करते हैं जी, उस तो बाद आप अपनी निमाणी जी कोशिश नाल आप उहदी विचार साझी करांगे। राम गयो रावण गयो, जाको परवार, को नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। को नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। राम गयो, रावण गयो। राम भी चला गया, रावण भी चला गया, जिन्हां ते बहुत वड्डे वड्डे परिवार सन। कौ नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। राम चला गया, रावण भी, जिसका वड्डा परिवार सी। नानक कहता कि कुछ भी सदा इत्थे रहन वाला नहीं, सब सुपने वता है। सुपना है संसार। बड़ी बारी अगे भी श्लोकां च आ चुका है। अज जेकर आप बड़े ध्यान नाल वेखीए तां पहले जो हो गुजरिया, जिहड़ा समा बीत गया है, वो सुपना ही है। सुपने का ना वर्तमान है ना ही भविख। सुपना तो भूतकाल है। वर्तमान इसलिए कि जदों पता लग गया कि सुपना आ रहा, नींद खुल गई। नींद खुली तो वो जो गुजरी हुई घटना सी, वो सुपना बीत गया, भूतकाल हो गया। भविखता नहीं कह सकते, पता नहीं आवे कि ना। सुपना वो है जो हो चुका है। सो बीत चुके दी की हस्ती बाकी रह जाती है। धन धन बाबा फरीद साहब जी इसे ही प्रकरण नूं होर भी स्पष्ट करते हैं। बाबा फरीद साहब जी कहते, मैं एक दिन जमीन अते आसमान ते जमीन की हो रही गलबात सुनी। आसमान पता की कह रहा सी? आसमान कह रहा सी कि ऐ जमीन वेख, मेरे चंद तारे सूरज अजे भी चमक रहे हैं, जो लोगों नूं राह विखाउंदे हन, पर तेरे आगू वड्डे वड्डे अकड़ खान कित्थे गए? वो किधर गया रावण? कंस वर्गे कित्थे गए? हरनाक्ष वर्गे जिहड़े कहंदे सी ना मैं अंदर मरा ना मैं बाहर मरा, मैनू कोई मार ना सके, किन्ने वरले सी हरनाक्ष वर्गे हंकारी, वो कित्थे गए? जिहड़े खुद खुदा बन के बैठे सन, जिहड़े खुद रब बन के बैठे सन, वो कित्थे गए? ये आसमान सवाल करदा जमीन ते। इस जमीन ने कहा वो कबरां विच सड़ रहे ने ते उन्हां दी जिंद उलामे सहार रही है। वो किहड़े शब्द है, किहड़ी पंक्ति है? वो है जिमी पुछे आसमान
ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ, ਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ? ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਵੇ ਰਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਸੋਈ ਤਪਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਭੱਠੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਗਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ? 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਪੰਗਤ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੈ ਰਾਵਨ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਸੋਈ ਤਪਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਭੱਠੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ, 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਫਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਬ ਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਆਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫਰੀਦਾ, ਅਮਰ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹੂਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਬਾਹੂਵਾਲ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਭਰਾ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਰਾਮ ਤੇ ਲਛਮਣ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖ, ਅੰਤ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਉ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੋਰ ਧੰਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਦਾਵਰਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਵੱਝਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੱਝਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਪੀਰੀ, ਨਗਾਰੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੈਸਨ, ਜੋ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬੋ ਪਰਵਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਪੁੰਨਿਆ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਿਨਵਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੋ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।